गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इंटेग्रल कॅल्क्युलसच्या लेक्चर नंबर 59 मध्ये एक नवीन अल्टरनेटिंग फॉर्म जे की लास्ट लेक्चर मध्ये प्रूव्ह केलं होतं आपण, रिलेशन बिटवीन बीटा अँड गॅमा फंक्शन, त्याचा दुसरा अल्टरनेटिंग फॉर्म आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे आणि तो आहे an alternating form of the previous result, integral 0 to pi by 2 sin m upon integral 0 to pi by 2 sin m theta into cos n theta d theta, which is equal to gamma मध्ये m plus 1 divided by 2 into gamma मध्ये n plus 1 divided by 2 whole divided by 2 times gamma मध्ये m plus n plus 2 divided by 2. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर m इज ग्रेटर दॅन -1 कॉमा n इज ग्रेटर दॅन -1, दॅट इज m plus 1 इज ग्रेटर दॅन 0 and n plus 1 is greater than 0. Proof. We know that beta of p comma q, which is equal to integral 0 to 1 x to the power p minus 1 into 1 minus x raised to q minus 1 into dx, which is equal to gamma मध्ये p into gamma मध्ये q divided by gamma मध्ये p plus q. बीटा गॅमाचं रिलेशन m, n मध्ये न लिहिता p, q मध्ये लिहिलेलं आहे. सो पुटिंग x is equal to sin square theta dx is equal to 2 sin theta cos theta d theta. When x is equal to 0, then theta is equal to 0, and when x is equal to 1, then theta is equal to pi by 2, that is 90 degree. Hence beta of p, q, which is equal to integral from 0 to pi by 2 sin x ची किंमत sin square theta म्हणजे sin raised to 2p minus 2 theta into 1 minus sin square theta bracket complete, त्याला power q minus 1 into dx ची व्हॅल्यू 2 sin theta cos theta d theta. या sin 2p minus 2 थीटाचा एक पॉवर कमी होईल कारण की मल्टिप्लाय मध्ये sin थीटा आहे आणि 1 minus sin square theta म्हणजे cos square theta होईल आणि त्याला पॉवर q minus 1 असल्यामुळे cos raised to 2q minus 2 आणि इकडे cos theta असल्यामुळे cos raised to 2q minus 1 होईल d theta. हा जो 2 आहे तो आपण आधी लिहू. सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 sin raised to 2p minus 1 theta into cos raised to 2q minus 1 theta d theta. आणि hence integral 0 to pi by 2 sin raised to 2p minus 1 theta into cos raised to 2q minus 1 theta d theta, which is equal to 1 by 2 beta of p, q, which is equal to बीटा ऑफ p, u म्हणजे आपण इथे लिहिलेला आहे गॅमा मध्ये p, which is equal to गॅमा मध्ये p, गॅमा मध्ये q upon 2 times गॅमा मध्ये p plus q. Putting 2p minus 1 which is equal to m and 2q minus 1 which is equal to n. यालाच तुम्ही म्हणू शकता 2p is equal to m plus 1 and 2q is equal to n plus 1 आणि hence p is equal to m plus 1 divided by 2 and q is equal to n plus 1 divided by 2 आणि hence integral 0 to pi by 2 sin raised to m theta into cos raised to n theta d theta, which is equal to गॅमा मध्ये m plus 1 divided by 2 कारण p ची किंमत आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे into गॅमा मध्ये n plus 1 divided by 2 कारण q ची किंमत आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे and whole divided by 2 times m plus n plus 1 plus 1 2 divided by 2 म्हणजे गॅमा मध्ये m plus n plus 2 divided by 2 जे की आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. आता आपण काही एक्झाम्पल बघू याच्या सगळ्या रिझल्ट वर. एक्झाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 115. प्रूव्ह दॅट इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 sin raised to 4x into cos the square x dx, which is equal to pi by 32. मित्र हो, जर या रिझल्टचा विचार केला तर या रिझल्ट मध्ये m is equal to 4 आणि n is equal to 2 जर सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला ऑलरेडी
काय मिळू शकते, हा इंटेग्रल, या इंटेग्रलची व्हॅल्यू अल्टिमेटली π/32 आपण प्रूव्ह करू शकतो सहज. सोल्युशन, वी नो दॅट इंटेग्रल 0 to π/2 sin raised to mx cos raised to nx dx which is equal to गॅमा मध्ये m plus 1/2 into गॅमा मध्ये n plus 1/2 whole divided by 2 times गॅमा मध्ये m plus n plus 2 divided by 2. So hence integral 0 to π/2 sin raised to 4x cos the square x dx which is equal to 4 plus 1 divided by 2 म्हणजे गॅमा मध्ये 5/2, 2 plus 1 divided by 2 म्हणजे गॅमा मध्ये 3/2 divided by 2, 4 plus 2 plus 2 म्हणजे 8 divided by 4 म्हणजे 4 म्हणजे डिवाइडला येईल 2 गॅमा मध्ये 4. काय केलं हो आपण, m is equal to 4 सबस्टिट्यूट केलं आणि n is equal to 2 सबस्टिट्यूट केलं. आता तुम्हाला फॉर्म्युला एक दुसरा माहित आहे काय, गॅमा मध्ये n is equal to n minus 1 into गॅमा मध्ये n minus 1. त्या पद्धतीनं या 5/2 ला जर सोडवायचा असेल तर 5/2 minus 1 म्हणजे 3/2 गॅमा मध्ये 3/2. 3/2 ला सोडवायचा असेल गॅमा मध्ये तर 1/2 गॅमा मध्ये 1/2. तसंच या 3/2 ला 1/2 गॅमा मध्ये 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू गॅमा मध्ये 4 म्हणजे 3, 2, 1 गॅमा मध्ये 1. मित्र हो, हा आपण गॅमा मध्ये n which is equal to n minus 1 into गॅमा मध्ये n minus 1 या फॉर्म्युलेच्या मदतीनं कॅल्क्युलेट केलेला आहे. आता आपल्याला काय करता येईल, हा जो डिनॉमिनेटरचा 3 आहे हा न्यूमरेटरच्या 3 सोबत कटेल. अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 1/2 म्हणजे आपल्याला अंडर रूट गॅमा मध्ये 1/2 गॅमा मध्ये 1/2 हा गॅमा मध्ये 1/2 चा वर्ग होऊन जाईल आणि डिनॉमिनेटरला जे आहे 2 2 into 2 म्हणजे 8 झाले into 2 16 into 2 32 आणि गॅमा मध्ये 1/2 म्हणजे अंडर रूट पाय, गॅमा मध्ये 1/2 म्हणजे अंडर रूट पाय, त्याचा अंडर रूट पायचा वर्ग म्हणजे पाय आणि अशा पद्धतीनं इंटेग्रल 0 to π/2 sin raised to 4x cos square x dx which is equal to π/32 आपल्याला सहज व्हॅल्यू मिळेल. Hence integral 0 to π/2 sin raised to mx into cos raised to nx dx which is equal to under root pi into under root pi divided by 32 because gamma 1/2 which is equal to under root pi. So which is equal to pi upon 32 जे की आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. इंटेग्रल 0 to π/2 sin raised to mx into cos raised to nx dx which is equal to pi divided by 32. So next example 2 on page number 116. Evaluate integral 0 to π/2 sin raised to 6 theta d theta. मित्र हो, हे आपल्या फॉर्म्युलेच्या फॉर्म मध्ये नाही आहे, परंतु याला आपण जर cos raised to 0 theta लिहिलं तर एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 होते. त्यामुळे आपल्या इंटेग्रल वर काहीही परिणाम होत नाही आणि आपल्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपली टर्म कन्वर्ट सुद्धा झाली. सो सोल्युशन, वी हॅव इंटेग्रल 0 to π/2 sin raised to 6 theta d theta can also be written as which is equal to integral 0 to π/2 sin raised to 6 theta into cos raised to 0 theta d theta. आणि फॉर्म्युला काय आहे, इंटेग्रल 0 to π/2 sin raised to m theta cos raised to n theta d theta which is equal to गॅमा मध्ये m plus 1 divided by 2 into गॅमा मध्ये n plus 1 divided by 2 whole divided by 2 times गॅमा मध्ये m plus n plus 2 divided by 2. त्याचा वापर करू आता इथे. सो which is equal to m ची किंमत इथे 6 आहे, n ची किंमत 0 आहे. त्यामुळे which is equal to गॅमा मध्ये 6 plus 1 divided by 2 into गॅमा मध्ये 0 plus 1 divided by 2 whole divided by 2 times गॅमा मध्ये 6 plus 0 plus 2 divided by 2 which is equal to 6 plus 1 म्हणजे 7/2. so which is equal to गॅमा मध्ये 7/2 गॅमा मध्ये 1/2 whole divided by 2 times 6 plus 2 8 divided by 2 म्हणजे 4 गॅमा मध्ये 4.
सो विच इज इक्वल टू, इथं कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, गॅमा मध्ये n विच इज इक्वल टू n-1, गॅमा मध्ये n-1. मग इथं येईल 5/2, गॅमा मध्ये 5/2. मग त्याच्यानंतर येईल 3/2, गॅमा मध्ये 3/2. त्याच्यानंतर येईल 1/2, गॅमा मध्ये 1/2, जे की आपण इथे लिहिलेलं आहे. म्हणजे गॅमा मध्ये 7/2 कॅन बी रिटन ॲज 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गॅमा 1/2 इंटू हा गॅमा 1/2. फॉर्म्युला कोणता, तर गॅमा मध्ये n विच इज इक्वल टू n-1 इंटू गॅमा मध्ये n-1 डिवायडेड बाय 2. गॅमा मध्ये 4 म्हणजे 3, 2, 1, गॅमा मध्ये 1, गॅमा मध्ये 1 म्हणजे 1 व्हॅल्यू येते. सो विच इज इक्वल टू गॅमा मध्ये 1/2 म्हणजे तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे अंडर रूट पाय. हा झाला, हा 3 या 3 सोबत कॅन्सल झाला आणि न्यूमरेटरला राहिला फक्त 5 पाय. काय राहिलं म्हणजे अंडर रूट पाय इज नथिंग बट पाय. आणि डिनॉमिनेटरला मात्र बेदोनी 4, 4 दोन्ही 8, 8 दोन्ही 16, 16 दोन्ही 32. म्हणजे तुमचा इंटेग्रल आला विच इज इक्वल टू 5 पाय डिवायडेड बाय 32. आणि आपल्याला जे कॅल्क्युलेट केलं आपण इंटेग्रल 0 टू π/2 sin raised to 6 theta d theta which is equal to 5 pi divided by 32. So next example 3 on page number 160. Prove that integral 0 to π/4 cos 2 theta ब्रॅकेट मध्ये त्याला पॉवर 3/2 into cos theta d theta याला आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे 3 पाय डिवायडेड बाय 16 into √2. Solution, let I is equal to integral 0 to π/4 cos 2 theta ब्रॅकेट मध्ये त्याला पॉवर 3/2 into cos theta d theta. मित्र हो, cos 2 theta चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे. काय आहे cos 2 theta चा फॉर्म्युला 1 - 2 sin square theta. त्यामुळे फॉर्म्युले तुम्ही बाहेर बाजूला लिहून काढायचं म्हणजे काढायचं, हे मी वारंवार सांगतो. तर मग cos 2 theta म्हणजे 1 - 2 sin square theta हा फॉर्म्युला इथे यूज केलेला आहे. आणि म्हणून विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू π/4 इन ब्रॅकेट 1 - 2 sin square theta ब्रॅकेट कंप्लीट, ब्रॅकेटला पॉवर 3/2 into cos theta d theta. आता याच्यानंतर या इंटेग्रलला सोडवायचा असेल तर विथ द हेल्प ऑफ सबस्टिट्यूशन. आणि मित्र हो, 11th आणि 12th स्टँडर्डला मला 100% माहित आहे सबस्टिट्यूशनचे तुम्ही नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स सॉल्व केलेले आहे. काय करायचं इथं सबस्टिट्यूट, पुट √2 sin theta which is equal to sin x so that √2 cos theta into d theta which is equal to cos x dx. When theta is equal to 0, sin 0 is 0, sin x is equal to √2 म्हणजे 0 theta is equal to 0, sin 0 is 0, 0 multiply anything is 0, sin x is equal to 0 आणि म्हणून x is equal to 0 because you know that sin 0 is 0. Next, when theta is equal to π/4, कारण की आपल्याला 0 to π/2 लिमिट पाहिजे आणि इथे तर 0 to π/4 आहे. तर सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर काय येते ते बघू. when theta is equal to π/4 √2 sin π/4, sin π/4 म्हणजे sin 45, sin 45 म्हणजे 1/√2, √2 will be cancel म्हणजे 1, sin x is equal to 1, x is equal to sin inverse 1. किती येते व्हॅल्यू π/2, x is equal to π/2, then x is equal to π/2. Hence I is equal to integral 0 to π/2 1 minus काय ठेवलं इथं √2 sin theta. इथं √2 sin theta जर sin x असेल तर स्क्वेअरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स केलं तर 2 sin square theta is equal to sin square x येते. आणि म्हणून I is equal to integral 0 to π/2 in bracket 1 minus sin square x ब्रॅकेट कंप्लीट त्याला पॉवर 3/2 इंटू cos theta d theta ची व्हॅल्यू काय येते 1/√2 cos x dx. सो इंटू 1/√2 cos x dx.
सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 इथं 1 मायनस साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स, हा 2 या 2c कटला म्हणजे कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx. सो विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन रेस टू 0 एक्स आणि हा कॉस क्यूब एक्स आणि हा कॉस एक्स कॉस रेस टू 4x dx. म्हणजे आता काय झालं हो, एनिथिंग रेस टू 0 म्हणजे 1 येते, त्यामुळे आपल्याला आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. काय आहे फॉर्म्युला? इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन रेस टू mx इंटू कॉस रेस टू nx dx विच इज इक्वल टू गॅमा मध्ये m प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू गॅमा मध्ये n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 होल डिवायडेड बाय 2 टाइम्स गॅमा मध्ये m प्लस n प्लस 2 डिवायडेड बाय 2. त्याचा वापर करा आता. सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 गॅमा मध्ये 0 प्लस 1 बाय 2 इंटू गॅमा मध्ये 4 प्लस 1 बाय 2 होल डिवायडेड बाय 2 टाइम्स गॅमा मध्ये 0 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 2 म्हणजे 6 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे गॅमा मध्ये 3. m ची किंमत 0 आहे आणि n ची किंमत 4 आहे. सो विच इज इक्वल टू गॅमा मध्ये 1 बाय 2 इंटू गॅमा मध्ये 5 बाय 2 डिवायडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू 2 आणि गॅमा मध्ये 3 ला जर सोडवायचं असेल 2 इंटू 1 गॅमा मध्ये 1, गॅमा मध्ये 1 म्हणजे पुन्हा 1. सो विच इज इक्वल टू गॅमा मध्ये 1 बाय 2 म्हणजे तुम्हाला अंडर रूट पाय माहित आहे इंटू गॅमा मध्ये n बाय 2 याला जर सोडवायचा असेल तर गॅमा n इज इक्वल टू n मायनस 1 गॅमा मध्ये n मायनस 1 चा फॉर्म्युला वापरायचा. मग हे झालं 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 गॅमा मध्ये 1 बाय 2 डिवायडेड बाय 4 अंडर रूट 2. आता अंडर रूट 2 आणि हा गॅमा मध्ये अंडर रूट गॅमा मध्ये 1 बाय 2 याचा अंडर रूट 2 हे झाले अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 हा झाला 3 आणि डिवायडेड बाय 2 दोन्ही 4 4 चौक 16 अंडर रूट 2. सो विच इज इक्वल टू 3 पाय अपॉन 16 अंडर रूट 2. आणि आपल्याला प्रूफ सुद्धा काय करायचं होतं मित्र हो, हेच करायचं होतं. आणि म्हणून इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 4 cos 2 थीटा ब्रॅकेट कंप्लीट त्याला पॉवर 3 बाय 2 cos थीटा d थीटा विच इज इक्वल टू 3 पाय डिवायडेड बाय 16 अंडर रूट 2. मित्र हो, प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये कमीत कमी 2 ते 4 फॉर्म्युले तुम्हाला वापर करण्याची संधी मिळत आहे. आणि आपण जर दररोज फक्त 5 फॉर्म्युले सुद्धा रिकॉल केले तर महिन्याभरामध्ये 150 फॉर्म्युले पाठ होऊ शकते. आणि जर महिन्याभरामध्ये 150 फॉर्म्युले पाठ होऊ शकते तर नियर अबाउट एका वर्षाच्या 12 महिन्यामध्ये आपण 1800 फॉर्म्युले पाठ करू शकतो. आणि हे फार इझी आहे जर तुम्ही करायला सुरुवात केली तर. अन्यथा एक एक महिना एक एक दिवस महिन्यामध्ये रूपांतर होईल, एक एक महिना वर्षापर्यंत रूपांतर होईल आणि तुमच्या फॉर्म्युल्याची लिस्ट जास्त होत राहील आणि तुम्हाला ते लक्षात राहणार नाही. आशा करतो की तुम्ही मिनिमम मधून मिनिमम रोज 5 फॉर्म्युले लिहून काढणार आहात, वाचणार आहात, लक्षात ठेवणार आहात. आणि तसं जर झालं तर कोणतेही प्रॉब्लेम सोडवायला आपल्याला कठीण जाणार नाही याची मला गॅरंटी आहे. आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहे. धन्यवाद.